आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद देशर युववर्ग तथा जनजाति संप्रदायर क्रीड़ा प्रतिभा माने भारतर अमूल्य सामाजिक पुंजी कहिले राष्ट्रपति। पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचन परिप्रेक्षी रे एनडीए प्रार्थी सपक्ष रे रोड शो कले प्रधानमंत्री। आसंताकाली केरलम रे करिवे निर्वाचनी सभा। देशर गरीब तथा मध्यवित्त वर्ग को एक उत्तम यात्रा अभिज्ञता उपलब्ध कराइबा उपरे भारतीय रेलवाईर सर्वोच्च प्राथमिकता। म्यांमार नूतन राष्ट्रपति हेले मिन आंग लाइंग एवं आईपीएल आज मैच रे टॉस जीति चेन्नई सुपर किंग्स विपक्ष में पंजाब किंग्स रो बोलिंग निष्पत्ति। देशर युववर्ग तथा जनजाति संप्रदायर क्रीड़ा प्रतिभा माने भारतर अमूल्य सामाजिक पुंजी बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतव्यक्त करिसेंति। जनजाति क्रीड़ा प्रतिभा आम देशर गर्व शीर्षक निजर लेखारे राष्ट्रपति मुर्मू ए संपर्क में आलोकपात करिसेंति। खेलो इंडिया जनजाति क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 माध्यम अनेक प्रतिभावान क्रीड़ाविद सृष्टि हेबा सहित भारत को विश्वस्तर में क्रीडार एक महाशक्ति रूपे प्रतिष्ठा करने दिगरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिसेंति बोली राष्ट्रपति कहिसेंति। से कहिसेंति देशव्यापी विभिन्न भौगोलिक अंचल सामाजिक वर्ग तथा प्रतिष्ठान गुड़िक लागि खेलो इंडिया पदक्षेप माध्यम क्रीडार एक बृहत ढांचा प्रतिष्ठा करा जायछि। देशर युववर्ग शक्ति को विभिन्न क्रीड़ा योजना माध्यम एक सकारात्मक दिगरे परिणत करा जाय पारिछि बोली राष्ट्रपति मतव्यक्त करिसेंति। पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचन परिप्रेक्षी रे एनडीए प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करने उद्देश्य बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संध्यार एक रोड शो रे भाग नहीं। 35 मिनिट धरी चलीथिबा एही रोड शो प्राय 1.2 किलोमीटर पर्यंत अनुष्ठित होइथिला। मुख्यमंत्री बीजेपी राज्य सभापति गृहमंत्री प्रमुख एक खोला जीप्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एही रोड शो रे उपस्थित थिले। राजपथर उभय पार्श्व दलीय कर्मी समर्थक तथा बहु संख्यार जनसाधारण उपस्थित रही विभिन्न वाद्ययंत्र और नृत्य परिवेषण करने सहित प्रधानमंत्री को स्वागत करथिले। सुरक्षा लगी प्राय 1500 सुरक्षा कर्मी को नियोजित करा जायथिला। एही रोड शो परे प्रधानमंत्री हेलिकॉप्टर रे चेन्नई अभिमुखे यात्रा करिसेंति। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली केरलम गस्त करिवे। ए अवसर में श्री मोदी राज्य विधानसभा निर्वाचन परिप्रेक्षी रे दलीय प्रार्थी सपक्ष में प्रचार करिवे। आम संवाददाता मिलिथिबा सूचना अनुसार राज्य में निर्वाचन प्रचार करने लगी यह हेउछि प्रधानमंत्री द्वितीय गस्त। आसंताकाली अपराह्न 3टा समय से चांगानासेरी रे पहुंचीबा परे तिरुभाला ठारे एनडीए पक्षरु आयोजित एक निर्वाचनी सभारे उद्बोधन देबे। परे श्री मोदी तिरुवनंतपुरम जाई सेठारे किल्ली पालाम ठारू कारमाना पर्यंत अनुष्ठित हेबाकु थिबा एक रोड शो रे अंशग्रहण करिवे। संध्या 7टारे प्रधानमंत्री दिल्ली प्रत्यावर्तन करिबार कार्यसूची रहिछि। अन्यपक्षरे कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी मध्य आसंताकाली आल्हापुझा ठारे यूडीएफ पक्षरु प्रचार कार्य जोगदेवे। श्री गांधी काटापान्ना एवं कुन्नाथुनाड्रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा दलीय प्रचार कार्य अंशग्रहण करिवे। सेबोली सीपीएम साधारण संपादक एम.ए. बेबी आसंताकाली कोटायम ठारे एलडीएफ पक्षरु आयोजित हेबाकु थिबा केतेक दलीय प्रचार कार्य जोगदेबार कार्यसूची रहिछि बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन लगी राज्य में एआईडीएमके नेतृत्वाधीन एनडीए मेंटर अन्यतम अंशीदार बीजेपी पक्षरु 27 जनिया प्रार्थी तालिका घोषणा करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा केन्द्रमंत्री डॉक्टर एल मुरुगान को आभानासी आसनरु प्रार्थी करा जायछि। सेहिपरि मिलापुर आसन लगी डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन को प्रार्थी करा जायथिबा बेले भानाती श्रीनिवासन कोयम्बाटूर उत्तर आसनरु लढ़िबे बोली जणा जायछि। आसंता 23 तारिख रे सेठारे राज्य विधानसभा निर्वाचन लगी मतदान अनुष्ठित हेबो। 2021 रे अनुष्ठित राज्य विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी 20टी आसनरु प्रार्थी देइथिबा बेले 4टी रे विजय लाभ करथिला। अन्यपक्षरे कांग्रेस पक्षरु मध्य आज राज्य विधानसभा निर्वाचन लगी 28 जन प्रार्थी नाम घोषणा करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार भिला भानकोड कोलाचेल आराथांगी एवं उटी निर्वाचन मंडली रे मुख्यतः बीजेपी और कांग्रेस मध्य मुकाबिला हेबो बोली जणा पड़िछि। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी रो।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋତିହାରୀସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରନ୍ସ୍ଥିତ ଭିତିହାରୁଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଦେଶର ଗରିବ ତଥା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ହ୍ରାସ ପାଇବା ତଥା ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଳବାଇର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 85% ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାହ କରିବା ଦିଗରେ ରେଳବାଇର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦିଗରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଣ୍ଠିର ସତ୍ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଥିବା ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିଆଛକ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ 7 ଜଣ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏର ଏକ 40 ଜଣିଆ ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନିଜ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇବାକୁ ଦାବି କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ନ ଦେଇ 9 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ମିନ୍ ଅଙ୍ଗ୍ ଲାଇଙ୍ଗ୍ ମିଆଁମାରର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦବୀ ଲାଗି ମୋଟ 3 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ମିଆଁମାର ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଅଙ୍ଗ୍ ଲିନ୍ ଡୁଏଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇଙ୍ଗ୍ ମୋଟ 584 ଭୋଟରୁ 429 ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 69 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମିନ୍ ଅଙ୍ଗ୍ ଲାଇଙ୍ଗ୍ 2011 ମସିହାରୁ ମିଆଁମାରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ ଫେଡେରେସନ୍ ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ପୂର୍ବବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8:30 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାଲଦୀପ୍ସର ମାଲେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଭୁଟାନକୁ 5-0 ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ 1-0 ନେପାଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଉଲାନବାତର ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସୀୟ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2026ରେ ଭାରତର ନିଖାତ ଜରିନ୍, ପ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରୀତି ପାୱାର ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଖାତ ଜରିନ୍ ମହିଳା 51 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜିଆନ୍ ବାଗୁହିନ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜରିନ୍ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ଚୀନର ଉ ୟୁଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମହିଳା 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ପ୍ରିୟା ଚୀନର ଚେଙ୍ଗ୍ ୟୁ ୟାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ନାମୁନ୍ ମୋନଖରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ହେବ। ସେହିଭଳି 54 କିଲୋଗ୍ରାମ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ପ୍ରୀତି ପାୱାର ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଇ ମୁଙ୍କୁଟସେଙ୍ଗସେନ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଇମ୍ ଏଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ତଥା ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନେ ଭାରତର ଅମୂଲ୍ୟ ସାମାଜିକ ପୁଞ୍ଜି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି କେରଳମରେ କରିବେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା। ଦେଶର ଗରିବ ତଥା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ମିଆଁମାରର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ମିନ୍ ଅଙ୍ଗ୍ ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।